Welcome to the show. Just on ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਆ 7 o'clock ਆ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਥਰਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਅੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂਗਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਦਈਏ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਜੱਜ ਅੜ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹੋ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4000 ਪਾਉਂਡ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਅੜਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਬਈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸकी ਰਾਈਟ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਮ ਮੈਰਿਜ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 38 ਈਅਰ ਓਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਤਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾਓ ਜੂ ਸਦਕੇ ਔਰ ਇਹ ਫੜਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰੂਸਬਰੀ ਚਲ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾੜ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੱਥ ਟੰਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਪ so he sat in front of a registrar and they said can you talk to your wife and he started using the app on his phone the Google Translate ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ I was saying yeah look she's understanding me he typed it in and she's like yes understanding she typed it in ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਰ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਅ ਕੂਲਰ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਦੇ ਗੋਟ ਟੂ ਸੇ ਹੈਲੋ Hi, how you doing? Yeah, good, thanks. Hi, my name's Tina. Just want to ask, I wanted to just query, I got married in April last year. You're right. And I applied for a human rights visa for my husband that he'd actually overstayed. So basically you married an overstayer, right? Yeah. Right. And so what happened is once we applied on the human rights, yeah, he got refused. Yeah, got refused, did it? He went back to India since then. Okay. Okay. And now I'm currently working full time. Yeah. Okay, and my full salary for the year is 17,948 per annum. Yep. Okay. Now I'm going to get a wage rise, and I'm thinking that it could either go just bang on 18,600, yeah, or just maybe slightly under. Right. See if that's the case, and I've done overtime throughout, the period of 12 months. Well, it all depends what's on your P60. We have to have a look at your wage slips and P60. So it'll all depend in April as to what your P60 says. Right. Okay. Yeah. What would that figure need to be? 18,600. Right. Okay. Yep. And so, for instance, see if I get 18,600 as my wage rise, right? Yeah. But I know that that you need to have 6 months. That's right. You need to be earning 18,600 for 6 months. Right. Okay. So I can't apply before that. No. It'd be a good idea otherwise. You could earn 12,000 5 months, and in 1 month just bump it up to 18,600. But they're already onto that. Right. Yeah. Okay. So I can't do that one. No. See if I wanted to have my husband just come over to visit me. Was he illegal here previously? Sorry? Was he illegal here previously? Yeah. Yeah, I don't think they're going to have... That's going to be likely. Is that going to be... They're going to say the last time we let you in for a visit. Yeah. Yeah, you didn't really go home for about a few years. Yeah. You know? Yeah. That's what I was thinking. So I just wanted to ask, Yeah. what's going through that risk. The idea is earn over 18,600, earn it for 6 months, make the application. And then just Don't try anything else. and would
there be? Do you think that would cause any problems? Maybe, because his overstay might cause a problem, or his fact that he was illegal here previously. It might get refused. You might have to do an appeal. Could take him time to come over. Right. Okay. Even after that kind of long time. Just be prepared for a long haul. Is it? Yeah. If he's lucky, he might get through, but let's go on the premise that he's not lucky. Yeah. Yeah. Okay. Right. Okay. Okay. That's fine. Thank you very much. Thank you. Take care. Cheers. Bye. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ 9 out of 10 times unless ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ then you can also get the ਪੱਕਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਟ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਲਾਏ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ ਮੇਡ effort to come back and abide by the rules you didn't try and stay there after you're getting married so ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੁਣ ਫੜਨ ਕਾਫੀ ਫੜਫੜਈਏ ਆ ਰਹੇ ਆ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਮਾਰਚ she's going to get even more ਸਖਤ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ I've said it about 50 million times ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਬਟ ਐਂਡ ਯੂ ਮੈਰੀ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ you shouldn't go to get married until your wife has got the 6 months wage slips or is earning over 18,600 because ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਈਫਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਚੱਕ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਊ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ 18,600 ਕਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਏਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਾਲਰ ਸੀਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਸਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ then they go to get married ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ and they come back that's the way to do it but ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਵਢਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ ਅਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੋ ਜੇ ਮਈ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਵੇੜਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਪੀਪਲ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਅਪਲਾਈਂਗ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਦੇ ਕਮਿੰਗ ਫॉर ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
बहुत ज़रूरी है. If you're planning to apply for a visitor visa for a relative, you should really be planning in about a year in advance. Because even though your paperwork is bang on, the India people's paperwork 90% of the time is never bang on. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਪੂਪਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ. ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ? ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ੈਮ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਕਾਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਸੋ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ. ਹੈਲੋ. Hello. I'm calling with regards to a query with regards to a spouse visa that's been refused. Right. I'm married and overstay, and in terms of all the requirements, financial accommodation, Yep. that's all fine. Yep. But it's basically being rejected because he was an overstay. Yes, right. And whilst he was here, he was actually arrested. To be honest, the Home Office were looking for someone else, and he was Right. unfortunately there at the wrong time. So they Right. arrested him. He, out of fear, gave a false name and Yeah. didn't report. Right. We've obviously got married, and he's returned voluntarily, and Okay. we've put in all the paperwork. Yep. But it's obviously it's been refused because of Right. previously he was overstayed. Okay. Have you so got a solicitor or not? We did have a solicitor when we'd obviously initially put the declaration and all of that together. So Okay, I but you didn't to make the application. You didn't have one, right? No, not Right, no. okay. It was just we did all the online process and all of that. Okay. So I'm after your advice, to be honest, with regards to I want to obviously appeal. We were not called for an interview. Our intention was that if we get called for an interview, Right. Usually, explain well, it. see, if you had a solicitor, he would have told you, look, about 99% of the time they don't interview anymore. So it's your application that has to be spot on from the start. Right. And I think that's where you went wrong, possibly thinking perhaps you can do it yourself, or you know, it's really, this is an expert area. I mean, so what you needed to do was get some legal advice to deal with your application. But Yeah. okay, you haven't done that. You haven't done that, and now we're at this point where we're at a refusal. So you need to get that refusal letter, show it to a lawyer, and then lodge an appeal. And the lawyer should tell you there and then: is it worth appealing? Is it better to reapply? What the chances are? Yeah. But people who have used a false name and false details, Yes. 95% of the time they get refused. Yeah, so they would have prepared you, a lawyer would have prepared you for that refusal and would have tackled it beforehand as opposed to dealing with it afterwards, Hannah. Okay. So, but hope isn't lost. Just get yourself a good lawyer who can deal with this sort of stuff, and even in an appeal. But it's going to be a wait. Okay. He won't be over in 2 months, 3 months. Be prepared for the best part of a year. Best part of the year. Okay. Yeah. Okay. But You need to but mentally it's still prepare worth- yourself. It's still worth putting an appeal. Oh, in. 100%, because you've got no choice. What's the other choice? You can't leave him out there, right? No, Right. no, definitely not. Okay. Do you actually have an office in Leicester as well? Nah, just Birmingham and Southall. Just Birmingham Yeah. and Southall. Okay then. Okay. All right. Thanks a Okay, lot. Thank you. Cheers. Bye. Bye. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਕਾਲਾਂ ਐਂਡ 2 ਕੇਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੀਰਨੀ ਵੰਡਣ ਦਿਓ ਆ, ਉਹ ਸੀਰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर दैट। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। That's because of bad planning. All the girls out there who have married overstayers and are sending your husbands back to get married, get legal advice before you do it. It's very important. Otherwise, you're in for a long slog. And make sure you get the right legal advice. Anyone can give advice. It's about getting the correct advice and knowing right what you have to deal with and what you don't have to deal with. It's very important. And believe me, because the guys don't sometimes bother. They say, yeah, koi gal nahi, visa lag gayi jana, sada falane da lag gaya si. Par jinna nu 2-2, 3-3 saal ho gaye baithe nu, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. And it's hard on the lady here because she has to spend, you're newly married, right? And you have to spend a year and a half without your husband. That's not the best way to start married life. So get the correct advice. Trust me, it's not as simple as. If it was, there wouldn't be a need for lawyers. And the Home Office, they're very tight on these things out there, especially overstayers and people who've claimed asylum before, people who've been stopped before. Right. Okay, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ।
हाँ जी शैम मैरिज विआह विच किद्दां फड़े जाते हैं जी। आ एक गैंग फड़ी गई है जी वॉल्सॉल दे विच। आ मिडलैंड विच तुहाडे बहुत जी 2 नंबर के विआह फड़ होंदे, पता नहीं तुसीं सारे 2 नंबर के विआह उत्थे ही कराउने आ। जफर अब्बास 45 का जे एक दलाल ही कह सकते हैं जो कि इंडियन तो ईस्ट यूरोपियन के विआह कराते सी। ਉਹਦਾ एक बंदा सीगा जी दविंदर सिंह जिन्हां दी फोटो हुण असीं ला रहे, वो 40 साल का सी, स्लोवैकिया तो हैंड्सवर्थ विच। ਉਹਨੂੰ 2 साल 5 महीने की जेल हुई है दविंदर सिंह नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी 5 तीमियां इन्होंने कीतियां, 5 दुल्हे दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दुल्हन का तो पासपोर्ट पुराना लगता है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी औरतां इन्होंने इकट्ठियां गईयां, 12-12 हज़ार पाउंड ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। सो उन्होंने बंदे फड़े जी तो फड़ ले तो करते जेल। एक बेचारा हरजीत सिंह जीता तो उन्होंने सिर्फ 24 घंटे पहले अपनी वोटी नूं मिलिया सी तो हुण उन्होंने जेल हुई बेचारे नूं ते जेल विच गया आ। होर हरपिंदर साडा पिंदा वो भी फड़िया गया जी निनवी रोड हैंड्सवर्थ तो। होर कौन फड़े गए जी, बाकी तकरीबन सारे फड़े। हरजीत सिंह काफ़ी हरपिंदर दविंदर सो इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ तकरीबन जेल हुई आ तो हुण जी जेल च ही सुहागराता मना रहे आ जी। पिछले साल 2400 ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ रोके आ होम ऑफिस वाले ने। 2400 sham marriages they intervened in. That was 85% up on the year before. So now with the new act coming in this year, it's going to be even tougher to marry an immigrant. And we'll show you the photo. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫੜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਲਓ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਏ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰਾ ਲਾ ਵਿਆਹ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਕੱਚੀ ਏ, ਬੱਲੇ ਨੇ। ਓਏ ਓਏ ਆ ਲਓ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਭੈਣ ਜੀਓ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਾ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬਲੌਕਸ ਐਂਡ ਦ ਵੂਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਜੇ 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਣੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕਲੈਵਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਜੀਤ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਾ ਅੰਤ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲਵਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਾਪ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। Then I moved on to post-study work. Right. After that, I went on to work permit. Right. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਹਾਂ, I think we got married here. Right. Your wife was British? ਨਹੀਂ। Okay. ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। Okay. ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੋਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੋਂ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ILR 10 ਇਅਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ PR ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਵਾਈਫ ਦੀ PR ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ 5 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਦੱਬ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਹਦੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦੇ।
ਵਾਈਫ ਦੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਵਾਟ? ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਦੈਨ ਫਿਰ 17 ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜੂਗੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2015 ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 2015 ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੈਠੇ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਓਕੇ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਹੋਪ ਯੂ ਵੈਲ, could you please wish my daughter Narmeet Tambar a happy 13th birthday? So of course Narmeet Tambar, happy 13th birthday. ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਮੰਨੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਵੈਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ looking good. Gopal ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, Gopal Harman ਦਾ and Pradeep are saying that the caller volume is low. That's due to sometimes the callers have these phones that they walk around the house with, you know, the cordless ones, and therefore, you know, range नहीं मिलती। चलो जी, फिलहाल मैं अपनी रेंज लभ के आना तो थानू मैं मिलदा ब्रेक। सत श्री अकाल जी, आए, वेलकम बैक टू द शो। जो थानू पता लीगल सॉल्यूशंस are waiting for your calls। Actually there's a call on the line, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। Right, what it is, I got married 4 years ago now. Yep. And due to health problems, I couldn't come and see you about making applications. Okay. Right, what's happened now is that I have my wife, Yeah. I'm a divorcee, and her husband had passed away in India. Okay. And what happened was I was told that I had to adopt the children, like she's got 2 little daughters Right. in India. Yeah. So I put the adoption through. Yeah. And what keeps on happening now is the solicitor or the judge, Yeah. which I've written to, Yeah. they keep on putting the date forward. Who told you have to adopt, Baji? What I wanted to know was that... Baji, who told you have to adopt? Well, what it was, I went to put my, when I got the girls' passports ready, because they didn't have no passports. Yeah. Got the, their father... Yeah, you can't, you shouldn't put your name there. Sorry? You shouldn't put your name there. That's what they told me. No, you need to put their dad's name there. Yeah. Because technically you're not the dad, you're a stepfather, right? Yeah, that's it, yeah. Right, yeah. so their father is always going to be their father. Yeah. Right, so it should be their dad's name on there. So and you don't need to adopt. I don't know who's giving you all this advice, buddy, but it's all wrong. It's all wrong, so I don't need to adopt or anything like that? No. Oh my God, I wasted a year for now. Miravi should have come and seen me a year earlier. Or should have phoned a year earlier. We could have saved your time. Well, what it was, I was sorting out my missus' papers were all messed up. They didn't have the proper papers. Okay, but you don't need to adopt, and their passports should have their dad's name on it, not yours. So, okay then. Because their dad's always going to stay their dad. You know what I mean? Yeah, I understand that. Yeah. But the guy, when I went there, and I said their father's passed away. Yeah. And they said, your name's No. It's a bit like It's a bit like your kids from if you've got kids from your first marriage. Right? They're all grown up in that. Yeah. But their dad is always going to be you. Yeah, even if your ex-wife remarries, that person won't become their dad, right? Yeah, that means I was given the wrong advice. Basically, yeah. Okay, then I mean. You need to get their passports made with their dad's name. Yeah. And then you can apply for them, all of them, to come over. If they're under 18, yeah. Yeah, they're under 18. They're under 18. Okay then. Okay. Okay, thank you very much. No problem at all. Thank you. Thank you, Vidit. Thank you. Bye. Thank you. There you go. That's what wrong advice can do to you. Waste your time and waste your money. No one's out there to give you the correct advice. But we give you the correct advice here. Free of charge. There you go. Ginny that tweet out, Baji, my Masi said she thinks you're in the wrong job. Your singing is not bad. Can you give a big shout out to her? Baljeet Pawar? Of course I can. Baljeet Pawar ji, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੂਤ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਮਤਲਬ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਫਰੋਮ ਇਟਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ।
Sunita, the messenger, could you please give the Bujar family in Smethwick a shout out on your show? We love watching, thanks. Less of the uncle, excuse me. Yeah, so thank you. Bujar family in Smethwick, Thanu Bobo, Sat Sri Akal. Narinder da tweet up, I love your show, love the way you answer, keep it up. Thank you very much. Kiran da messenger, I don't understand why sham weddings are happening, good awareness, making us laugh with the bull. Yeah. Harms a messenger, funniest bloke on telly without a doubt, thank you very much. Chalo ji, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਣੀਦਾ ਪਰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ PIO ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ PIO 18 ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੋਟੇ ਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ PIO ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਈਵਨ ਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੁਣ OCI ਚਲਾਤਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟਿਲ ਵੈਲਿਡ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਅਪ ਹੋਣੇ ਆ ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਦੇ ਗੋ ਅਪ ਸੋ ਕੀ ਅਪ ਹੋਣਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ Visitor fees the up honia, tier 2 fees they're going up, sponsored worker they're going up. तकरीबन सारियां फीस up ही होनी है कई तो 2-3 पाउंड up होनी है पर कई काफ़ी ज़्यादा up होनी है settlement दी फीस जी इस वेले £885 that's going up to 956 so it's जी विआह दी फीस है let's have a look what else is going up indefinite leave ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 1093 that's going up to £1,500 so 1500 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ indefinite leave ਵਾਲੀ it's a big one that is it's quite £400 up ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ 55 ਪਾਉਂਡ European residents that's going up to 65 so it's only £10 extra ਚਲੋ I'll tell you the others but fees are going to go up so you should be prepared ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਟੀਅਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 180 ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ILR ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ them days up ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਸੀਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਫਰਾਡ ਚ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਐਬਸੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜਾਪ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲਈਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਸੀ ਵਾਟ ਮੈਸੇजेस ਆ ਗॉट not that much really
Satveer ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ Harjap Bhangal must say you're priceless on TV, enjoying the show as always. Thank you very much. Thank you. Dekho, it's a style, right? It's Friday night. What does everyone want to do? They've had a hard-working week. They want to laugh and a joke. But ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ we give information, but in a style. That's how it's always been, and I've always been like that. So ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਫਰਾਈਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐਕਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ you have to look at the audience and the audience is generally desi so desi ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ you have to talk desi and if we can get a little bit of a laugh out of it and sometimes it's at people's expense but that's what comedy's about sometimes, isn't it? Comedy is always having a laugh at others or laugh at yourself. But the fact is that it's a style. So it's style and it's a way of presenting the show. It's become popular because, let's face it, there's not much ingredients in the show apart from a camera, me, this earpiece, this microphone, and the callers to make a sort of successful hit show out of that on a Friday night peak time between 7 and 8. Quite asking quite a lot. And 8 saal ho gaye, as Deepak, I think, correctly points out, Paji, is it 8 years on TV for you? Yep, 8 years on TV for me this year. Rupinder Tha tweet, great singing and free legal advice too. Brilliant show, Harjap Bhangal. Yeah, kade gaa bhi laida, you know what I mean? So, shauq pure kar laide ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਬੱਚੇ ਗਾਉਣ ਗੂੰਦੇ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਊਗੇ 21 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਫੜ 21 ਪਾਉਂਡ ਆਹ ਫੜ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏਗੇ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਇਟ ਯਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜਣਾ ਭੈਣਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50-60 ਇੱਥੇ ਹਾਰਮਨਜ਼ਵਾਰਥ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 1998 ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਫੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਵਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਰਸ ਕਾਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਰਸ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਯੂ ਫੀਲ ਹਮਦਰਦੀ for people who try and think they can cheat the system and be cleverer than all the others what does that look like on the others then that are here and they haven't broken the system so ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 70 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕ ਇਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਂਡ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ for everyone so even if 2 British people have got their wedding they want to get married and with the 14 they have to give 28 days notice now ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੈਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਤੇ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਵਾਸ ਅ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲਾਈਨ ਡਿਡਨਟ they ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ
ਐਸ ਭਾ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝ, ਕਲੈਵਰ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਆ, ਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੋ ਤੇ ਡੁੱਬੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆ, ਵਕੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜੂਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਓਵਰਸਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕੂ? ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਨਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਨਾ ਦਾ ਸਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵਕੀਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। 40 ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ। ਜੇ 40 ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦਊ, ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅਬਾਊਟ 2 or 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਰਜਾਬ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਮੈਂ ਮੌਜਾਂ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਦੂੰ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5000 ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਸੂਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੀਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਜੀ ਫੀਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਫੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ DC ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ BBC ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 5000 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਸ਼ੌਪ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾਂਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ,
Harjap Bhangal ji, can you say a big hello to my daughter Isha, who loves watching your show? Yeah, of course I can. So big hello to Isha out there. God, look how crazy it is. Even kids are watching the show. God, and they've got nothing to do with immigration. But they must be sitting there thinking, never going to marry an immigrant, never going to marry an immigrant, never going to marry an immigrant. They're not all bad, just the ones who phone the show. Chalo. Wow, what can you do? Chalo ji, I think maybe break ਦਾ time ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ break al ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ and welcome to the show. We've only got about 10 minutes left, so let me try and get through the messages. Rupinder, Pam, Harinder, Davinder, Sunita, all watching the show. Thank you very much. Got a few messages. Let's have a look. Tirath Nijjar da message aaya ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ hi ਭਾਜੀ can you give a shout out to my mum Adarsh and my dad Mr Cash lovely name Mr Cash also to my big bro Ajay getting married next month so yes ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ from Kaz ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ hi ਭਾਜੀ very good show love the song you sang about Punjabi girls wedding from Kush thank you very much Kush Amandeep Sajjan ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਭਾਜੀ I love your Friday show thank you very much ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਜਦੋਂ P60 ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੇਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ অর ਨੋ yeah if they support the case ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਕੇਸ ਲਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਗਏ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾ ਲਓ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਏ ਥੈਂਕਸ ਹਾਂਜੀ ਰੈਂਡੀਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰੈਂਡੀਪ ਸਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲਵ ਦ ਸ਼ੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ right loads of messages here hello 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 ਹਾਂਜੀ hello ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂਕੇ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਈਲਿੰਗ ਕਾਮਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਫੇਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2011 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੀਆਂ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬੋਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮਾਈ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਈ ਨਾਓ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੈਂਡ ਇਟ ਅਗੇਨ ਨਾਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਰ ਚੱਜ ਦਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੈਂਡ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ +2 ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਬੇਸ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਸਟ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾ। ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਪੱਕੇ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਡੇ ਹੋ। ਆਪ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 3 ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। Okay. Jack the message, Paji, can you say hello to Manu Singh watching your show and loving it? Of course I can. So hello to Manu Singh. Right, let's see. Kiran Nar the message, okay, Paji, love watching your show. Thank you very much. Let's see, I've just got a few minutes left now. God. It's hard, you know, trying to do everything. Multitask is called. Yeah, the multitasking. Right. People saying, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਦੋਂ? ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ। ਭਾਜੀ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। Right, let's have a look. Kieran, the message, yeah, InStitch is watching Harjap Bhangal TV. What great job you're doing and what great entertainment. Yeah, a bit of both. Trying to do it all. Right. Right, I've got one caller. Shall I take it? Shall I not? Yeah, why not? Chalo, देख लेंगे. Hello. मैं ये पूछना सी मेरे 2 क्वेश्चन हैं. हाँ जी. Hello तो कह लो जी. जी जी. हाँ जी. मेरे 2 क्वेश्चन हैं. मेरा बेटा है स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, राइट? जी मैं मेरी फैमिली सारी सेटलमेंट है इंडिपेंडेंट से सारा। हाँ। तो उसका उसने सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज सिटी कॉलेज जो पढ़ना सी तो अपना उससे लेसन जो है ना वो खत्म हो तो उस आगे बढ़ नहीं सके। 5 साल उसने टाइम होया। राइट। असो होम ऑफिस की एप्लीकेशन दी कि एक सी फैमिली इतने आ तो दूसरा सी कॉलेज नहीं है प्रॉब्लम हुई। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ
अच्छा ते असां फिर उस साडे वकील ने जुडिशियल वो लेटर लिखा वो भी उन्हें रिफ्यूज किया वो तो करना सी वो भी जी उस तो बाद फिर असां अपील उस अपील ना राइट मंगया कि भाई अपील ना राइट जो क्योंकि वैलिड सी वीजा 2-3 महीने रहने से असां अप्लाई की ते वो हाले तक वापस असें जवाब नहीं मिलया वो भी जे अपील मिल भी गई वो भी रिफ्यूज होनी है अच्छा हाँ जी ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਦੇ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੁਡੇ 8 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਗੋਟ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਫਟ 10 seconds look at one message Manny da message Sandhu da can you please big up my brother Jaggi from Derby please yeah of course so Jaggi from Derby big up chalo that's it from me 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ Monday with a new show and ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ